تو جناب سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اب آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ افسوسناک خبر، شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ عملے کے 5 ارکان سوار تھے، طیارہ اب تک لاپتہ ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے بالکل۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ہرمز میں پھر کشیدگی، امریکہ نے 3 بحری جہاز روکنے کا الزام لگا کر ایران پر میزائل داغ دیے ہیں۔ ایران کا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرنے کا اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان عراق کا دورہ مختصر کر کے واپس تہران پہنچ گئے ہیں۔ تازہ حملوں کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے دام پھر سے بڑھ گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور بلوچستان کی بھی بات کریں گے جہاں پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ زیارت میں 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 15 خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حالات خراب ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک قسم کی خبر ہے یہ بھی۔ تو جی لگتا ہے کہ بادلوں کا موڈ چینج ہو گیا ہے۔ 6 جولائی سے آج 8 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن لاہور سے لے کر آزاد کشمیر تک تمام شہری ابر کرم کو ترس گئے ہیں اور ملک بھر میں گرمی کی شدت ابھی تک برقرار ہے، جبکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بارش ہوں گی۔ اور جی فیفا ورلڈ کپ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ناک آؤٹ مرحلے میں بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلے جاری ہیں۔ 13 منٹ میں 3 گول کر کے میسی کی ٹیم نے جو ہاری بازی تھی وہ جیت لی اپنے نام کی، اور مصر کا ریفری کے متنازع فیصلوں پر شدید احتجاج ہوا، میچ کو فکس قرار دیا ہے۔ تو کیا کچھ اس حوالے سے بھی ہوا ہے، ڈونٹ یو وری، خبر وہی انداز میں کی ٹیم ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے جس افسوسناک خبر کا ہم نے ذکر کیا تھا طیارے حادثے کا، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ شارجہ سے بیسکلی یہ کراچی آنے والا طیارہ جو کہ حادثے کا شکار ہوا، نجی کمپنی کا یہ بیسکلی کارگو طیارہ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا، اور جہاز میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی ترجمان کے مطابق رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں پہلے تو خرابی کی اطلاع ملی تھی اور 9:21 پر رابطہ منقطع ہوا تھا، اور جو آخری پر رابطہ ہوا وہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور یعنی مغرب میں ہوا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ طیارہ فنی خرابی دور کرانے کے لیے شارجہ گیا تھا اور واپسی پر حادثے کا شکار ہوا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ جہاز کو پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے، جبکہ محمد توفیق خان، محمد عارف اور محمد حامد بھی طیارے میں سوار تھے۔ سرچ آپریشن جاری ہے جس میں پاک بحریہ کا جہاز PNS ذوالفقار اور ساتھ ہی پاک فضائیہ کا ساب طیارہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ PNSC کا تجارتی جہاز لاہور بھی تعینات ہے، اور پاک بحریہ کا جو ATR طیارہ ہے وہ بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے، لیکن ابھی تک طیارے کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ تو تازہ ترین تفصیلات ہم جانتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں، ممکنہ طور پر کیا وجہ بتائی جا رہی ہے حادثے کی، اور سرچ آپریشن کے حوالے سے کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ گزشتہ رات تقریباً 9:30 بجے کے قریب ایک طیارہ جس نجی ایئر لائن کا جس نے جو ہے وہ شارجہ سے کراچی کے لیے اڑان بھری تھی، اس میں نیویگیشن سسٹم کی خرابی جو ابتدائی معلومات سامنے آ سکی ہیں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے، اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ نیویگیشن سسٹم میں خرابی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اس طیارے کی پرواز کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ اس کے جو نیویگیشن سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ تکنیکی نوعیت کی جو نیویگیشن سسٹم کی خرابی تھی وہ سامنے آئی، جس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مرتبہ جو خرابی دور ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ پرواز نے کراچی کے لیے جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھا، لیکن بحر عرب میں پہنچ کر ایک جو ہے وہ غیر معمولی جو کنڈیشن تھی وہ سامنے آئی ریڈار کے اوپر، جب یہ پرواز جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ہائٹ کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی نوعیت کی جو چیزیں تھی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا تقریباً رات 9:30 بجے کے قریب اس لاپتہ جو جہاز ہے اس سے رابطہ جو ہے منقطع ہوا، جس کے بعد جو ہے متعدد کوششیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے رابطہ بحال ہو سکے، لیکن جب رابطہ بحال نہیں ہوا تو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ ریسکیو اینڈ جو سرچ ٹیمیں تھیں انہیں جو ہے وہ سمندر کی جانب سے جہاں پر آخری لوکیشن اس جہاز کی آئی تھی اس جانب جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ اس وقت جو ہے وہ مختلف ادارے جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں، ساری رات یہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری رہا، ساری رات ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری رہا۔ شہزاد ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید اس سوال سے بھی انسائٹس حاصل کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایویشن ایکسپرٹ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ ظفر صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ ظاہر ہے اس سے بہتر آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں ظفر صاحب کہ رات 9 بجے کے بعد سے طیارے کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے، کیا ممکنہ طور پر فنی خرابی کے ہی باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ کیونکہ شارجہ طیارہ اپنی فنی خرابی کے لیے ہی گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔
پہلے میں ایسی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں جی جی کہ جی یہ جہاز ایک بوئنگ 737-400 فریٹر جہاز تھا، 27 سال پرانا. ایویشن میں 27 سال پرانا جہاز کوئی پرانا نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، اس کی مینٹیننس ٹھیک رہتی ہے اور جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاز بہت پرانا ہو تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکے. پہلی یہ بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاز یہ نارمل روٹین فلائٹ پہ تھا، شارجہ سے کارگو فلائٹ لے کر یہ آ رہا تھا کراچی. تیسری بات، جب جہاز یہ لوگ ٹیک آف کیے ہیں شارجہ سے تو اس وقت بہت ساری سگنل انٹرفیئرنس ہو رہی تھی اس علاقے میں بیکاز آف دی امریکن اسٹرائکس آن ایران. تو وہ بہت سارے جہازوں نے رپورٹ کیا کہ جی وہاں ان کے سگنل انٹرفیئرنس ہے اور نیویگیشن میں انٹرفیئرنس ہے. لیکن یہ جہاز اس ایریا سے نکل کے آگے آ چکا تھا، کافی آگے، تو وہاں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. جہاز اڑ رہا تھا نارمل 35,000 فٹ کے اوپر. اب 35,000 فٹ کے اوپر جو ہے نا عام طور پہ موسم ٹھیک ہوتا ہے یا زمین کے قریب ایک فنومینا ہوتا ہے ونڈ شیئر، وہ لیکن وہ لو لیول ہوتا ہے جس میں وہ جہاز کو یکدم اٹھا کے اوپر پھینک دیتا ہے، نیچے پھینک دیتا ہے، دائیں پھینک دیتا ہے، بائیں پھینک دیتا ہے. یہ اتنا کامن تو نہیں ہے لیکن پی آئی اے کے جہازوں نے اس پہ سفر کیا ہے. بوجا کا جو جہاز کریش ہوا تھا اسلام آباد سے پہلے، وہ ونڈ شیئر میں آ کے زمین کے اوپر گر گیا تھا، سارے تباہ ہو گئے تھے. لیکن 35,000 فٹ پہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلیئر ایئر ٹربولنس، کہ بالکل صاف ہوا میں یکدم ٹربولنس آ جاتی ہے بہت سخت، اور وہ جہاز کو اٹھا کے اوپر نیچے پھینک سکتی ہے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ. تو یہ جو ہوائی جہاز تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شروع میں کلیئر ایئر ٹربولنس میں آ کے ہٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 5,500 فٹ. ظفر صاحب، کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فنی خرابی کی وجہ سے وہ گیا تھا ٹھیک کروانے کے لیے، کیا اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹربولنس کی وجہ سے ہوا ہے یہ کریش؟ یہ بات درست نہیں ہے یہ کہ یہ وہ جہاز شارجہ گیا تھا فنی خرابی کو ٹھیک کروانے، وہ روٹین فلائٹ پہ تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. وہ ایک نارمل کارگو فلائٹ کے اوپر گیا تھا اور شارجہ سے کارگو لے کے واپس آ رہا تھا. اس میں لیکن فنی خرابی ہو سکتی ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش ہوا تھا اگست 1988 میں، تو اس میں کنٹرول سروسز کو افیکٹ ہوا تھا فنی خرابی ہونے کی وجہ سے. مثلا جہاز کا پیچھے جو دم کے اوپر لگی ہوتی ہے ایلیویٹر کہتے ہیں اس کو، جس کو جہاز اوپر کلائم کرتا ہے نیچے کلائم کرتا ہے. دوسرے ایلرنز ہوتے ہیں جو ونگز کے اوپر لگے ہوتے ہیں جن سے جہاز دائیں مڑتا ہے بائیں مڑتا ہے. تو اگر ایلیویٹر میں پرابلم ہو جائے یا اس کا ایک ٹرمر ہوتا ہے جس سے اس کو وہ بیلنس رکھتے ہیں وہ خراب ہو جائے تو یہ جہاز یکدم اوپر نیچے آنا شروع کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ بڑا ریئر ہے، بہت کم ہے لیکن ہو سکتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے جہاز میں 730 میں یہ پرابلم ہوا تھا، اور کیونکہ وہ پائلٹ چونکہ آلریڈی بے ہوش ہو چکے تھے تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن ظفر صاحب وہ ڈیٹیکٹیبل، آپ تھوڑا ہمیں اس بات کی مجھے کریکٹ کیجیے گا، لیکن وہ بہرحال ڈیٹیکٹیبل تھا. اب یہاں تو جیسا ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں نا کہ وہ تو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے، تو ہم نے تو سنا ہے، آپ بہتر ہمیں بتا سکتے کہ انڈونیشیا میں برمودا ٹرائنگل وہ مقام ہے جہاں کوئی جہاز لاپتہ ہوتا ہے تو ملتا نہیں ہے. ظفر صاحب، خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ اورماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے نا وہ یہ بہاماز کے پاس کہتے ہیں، ویسٹ انڈیز کے آس پاس، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک قصہ کہانی ہے. برمودا ٹرائنگل نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہر روز وہاں سے سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں اور آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک کہانی بن چکی ہے برمودا ٹرائنگل. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پھر اس سلسلے میں ظفر صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس جہاز کا کیوں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا، کیوں تلاش نہیں ہو رہا؟ ایئر ٹربولنس کی وجہ سے 10 گھنٹے گزر گئے ہیں، اٹس اے لانگ ٹائم. آپ کو یاد ہو جو ملیشین 370 جس کا کریش ہوا تھا اس کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ آج تک ٹریک ہو سکا نہیں ہو سکا، کیونکہ سمندر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. اس میں تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چیز گر جاتی ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. کتنے شپس ہیں جو کہ سنک ہو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سمندر بہت بڑی جگہ ہے اور اس میں ہوائی جہاز کی حیثیت ایک چھوٹے سے مچھر یا مکھی سے زیادہ نہیں ہوتی.
تو یہ اس کو فل فور ٹریک کر لینا، سمجھنا، اگر ہو گیا تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور قسمت کی بات ہوگی، ورنہ اس میں تو کتنا عرصہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، یو ویری ینگ، کہ ایک فوکر جو تھا پی آئی اے کا، اس نے ٹیک آف کیا تھا گلگت سے اور وہ کریش کر گیا تھا، کہیں گم ہو گیا تھا اس کے ارد گرد، یہ جو وہاں بڑی مشہور پہاڑی ہے اس کے ارد گرد، اور وہ آج تک نہیں اس کا پتہ چلا، اور اس کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا گیا، اور وہ چھوٹی سی جگہ تھی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جہاز چھوٹ جو سمندر میں گر جائے، یہ ہو سکتا ہے مہینے لگ جائیں، اس کا پتہ نہ چلے، سالوں سال پتہ نہ چلے، یہ ایک نارمل ٹھیک ہے۔ چیز تو ہے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جلد ہی مکمل ہو جائے اور جلد ہی طیارے کا سراغ بھی لگ جائے۔ ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایویشن ایکسپرٹ، اور ساتھ ہی نمائندہ سماج شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ کہ آپ نے ہرمز میں صورتحال پھر سے سنگین ہو گئی ہے۔ امریکی فوج نے رات گئے ایران کے 80 سے زیادہ فوجی اہداف کو نشانہ بنا ڈالا، جبکہ الزام لگایا کہ ایران نے بحری گزرگاہ میں 3 تجارتی جہازوں پر حملے کیے تھے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے ایران کے جزیرہ کشم، خارق، سریک اور بندر عباس میں حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ تہران کو قیمت چکانا ہوگی، جبکہ امریکی فوج نے فی الحال حملے روک دیے ہیں۔ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے دورہ ترکی کے دوران ایران پر حملے کا یہ حکم دیا تھا۔ اب امریکی عہدیدار کا بھی کیا کہنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نتائج کا جائزہ لے کر اگلے فیصلے کیے جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں اچھی خاصی پیسفل سچویشن ہوتی ہے، اس تمام تر چیزوں کی وجہ سے اور ٹینسڈ ہو جاتی ہے۔ اب جی ایران نے امریکی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دے دیا، ظاہر ہے رد عمل تو آنا ہی ہے۔ ایرانی افواج امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیں گی، عسکری کمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ ایران کی جو اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان ہے، انہوں نے امریکہ کو سخت پیغام دیا ہے، آبدہ ہرمز میں محفوظ بحری راستہ وہی ہوگا جو تہران مقرر کرے گا۔ اچھا، یہ جو نیریٹو ہے وہ پہلے سے ہی قائم ہے ایران اس پر کہ جی اب جو میکینزم ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ تو ہم طے کریں گے۔ آبدہ ہرمز کے جو ہے وہ اس حوالے سے انتظام میں امریکی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ ایرانی عسکری کمان کی جانب سے ایک دفعہ پھر واضح طور پر کہہ دیا گیا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر امریکہ اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسٹریٹ آف ہرمز پر کسی ایک ملک کا نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ معاملات مزید سنگین ہو، خراب ہو، اور انشاءاللہ اس چیز کا ایک جو وہ سافٹ کہتے ہیں نا سولوشن نکل سکے۔ ارجنٹینا فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دفاعی چیمپئن نے سنسنی خیز میچ میں مصر کو 3-2 سے شکست دی۔ 79ویں منٹ تک مصر کو 2 گول کی برتری حاصل تھی۔ کچھ انسائٹس بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں۔ ارجنٹینا نے 13 منٹ میں 3 گول کر کے سمجھے جناب بازی پلٹ دی۔ ریفری کے متنازع فیصلوں نے ارجنٹینا کی جیت پر کافی سوال اٹھا دیے، اور مصر کے پلیئرز اور آفیشلز کو 4 یلو اور 1 ریڈ کارڈ دیا گیا۔ فاؤل کی وجہ سے مصر کا 1 گول بھی منسوخ کیا گیا، جبکہ مصری کھلاڑیوں کا ریفری پر جانبداری کا الزام۔ سٹرائکر مصطفیٰ زیکو اور کوچ حسام حسن نے کہا ہے کہ میچ فکس تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ بولے ایسا لگتا ہے کہ ٹرافی پہلے ہی ارجنٹینا کے نام لکھی جا چکی ہے۔ اور جی کولمبیا کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ 72 سال بعد فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے، جبکہ مقررہ اور اضافی وقت تک دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ کی بات کریں صوبیا تو اس پر سوئٹزرلینڈ نے 4-3 سے کامیابی حاصل کی۔ کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔ ناظرین، خبر وہی انداز نیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رات گئے بڑے افسوسناک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں پر آبنہ ہرمز میں پھر کشیدگی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنا ڈالا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں اور ماڑا کے قریب نجی کارگو جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، اور بلٹن میں آگے چل کر ان پر بھی تفصیلات سے بات کریں گے۔ بالکل، کتنی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں اس حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کراچی سے جہاں لی مارکیٹ کا علاقہ ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل کر دیا گیا۔ محمد ولی کی عمر صرف 6 سال تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، نہ جانے کس جرم کی سزا پائی اس معصوم بچے نے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ مبینہ طور پر پڑوسی حمزہ نے تیسری منزل سے بچے کی مسخ شدہ لاش کو نیچے زمین پر پھینکا۔ مطلب آپ دیکھیں سفاکیت کی انتہا کہ کسی کی بھی کسی درندہ صف انسان کی میں تو کہتی ہوں کیسے اتنی ہمت ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں معصوم سا بچہ پیارا سا محمد ولی کا غریب باپ جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ محمد ولی 2 دن سے لاپتہ تھا۔ رات لاش ملی تو ظاہر اہل علاقہ نے پڑوسی حمزہ کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا، کیونکہ وہ ڈاؤٹ تھا انہیں، اور غم سے نڈھال والدین کی تو سمجھیں جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ ناظرین، مقتول بچے کا والد
इंसाफ की दुहाई दे रहा है। 3 दिन हो गए, हमें नहीं पता था बच्चा इधर। हम गए भी देखने के लिए, इन्होंने नहीं दिखाया, नीचे से देख के आ गए। मगर ये छोड़ो, जो हो गया तो हो गया, मगर इसको सज़ा इतनी देना ये ज़िंदगी भर याद रखे। पुलिस वाले ये करेंगे अपने, क्योंकि इसके बेकअप इसके जो चाचा माचा पैसे वाले हैं वो लगाएंगे भी, अभी नहीं लगाएंगे, मगर आप लोगों ने मुझे इंसाफ दिलाना है। बड़े से बड़े ऑफिसर जहाँ तक बात जाती है पहुँचाओ, मगर मुझे इंसाफ दिलाओ, इसको छोड़ना नहीं है। मेरा ये है कि बेटा क्लास में अभी डालना था, ये 2 महीने की छुट्टियों के बाद मैंने क्लास में डालना था। 4 बेटी है मेरी, ये मेरा एक बेटा है सबसे छोटा, और नहीं है मेरा वालिद मेरे साथ है बस, और कोई भी नहीं। 5 बहनें हैं, मैं उनका इकलौता था, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी हुई थी। आगे मेरी 4 बेटी, मेरे बच्चे को ज़िंदगी नहीं थी। और बड़ी मन्नत हर घर ने दुआ की थी, अल्लाह पाक इसको बेटा दे, अल्लाह ने दिया, मगर 6 साल बाद ले लिया। दुखी वालिद की जो फरियाद है, जो दुहाई है, वो आपने सुनी। ज़ाहिर है कितना ज़्यादा एक दुख होता है इस तरह के वाक़या जब रोनुमा होते हैं। वो कह रहे हैं ना मेरी किसी से दुश्मनी, और 6 साल का मासूम फूल, उसने क्या ही किसी का कुछ बिगाड़ा होगा। समा उनकी आवाज़ बना वालिद की, और उम्मीद यही करते हैं कि जो मुल्ज़िम है उसे सख्त से सख्त बिल्कुल ऐसा ही है और उनको इंसाफ दिया जाए। तो इसी तमाम तर वाक़े पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल से। जी ज़ीशान, बताइए कि पुलिस क्या बता रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके ली मार्केट पे, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो है एक बच्चे की जो है लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा है गुज़िश्ता रोज़ जो है ये लापता हुआ था, जिससे ढूंढने के बाद जो है वो नहीं मिल सका। कई जगह उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद उसकी ये तलाश यानी कि उसकी जारी थी। लेकिन आज सुबह जो है बताया गया रात गए बच्चे की लाश बरामद हुई है। ये एक कंपाउंड है यहाँ से। इस वक्त हमारी उसकी जो वालदा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि क्या नाम था आपके बेटे का, कब से लापता था? मोहम्मद वली था, कल शाम से गायब था। हम लोगों ने कल, बल्कि आज 2 रातें गुजर गई थी, पूरा दिन हम लोग ढूंढ के थक गए थे, कहीं भी नहीं मिला। तस्वीरें भी निकाली कैमरे में से, सारी जगह से, कहीं उसका ना पता नहीं था। हम लोगों ने पुलिस बुलवा के गली में भी 2-3 दफ़ा चेकिंग करवाई पूरे गली वालों की, और गली वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। मगर अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग घर में गए ना, मेरा दिल वो हो रहा था कि मेरा बच्चा गली में है। तो मैंने अपने बहन भाइयों को सबको इकट्ठा किया, मैंने बोला मेरा बच्चा इधर ही है, दोबारा तुम लोग करवाओ। हमने पुलिस वालों को बुलवाया, फिर सारी चेकिंग करवाई हम लोगों ने। हम लोग चेकिंग करवा के यहाँ पर बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना एक आवाज़ आई, यहाँ से ना जैसे कोई चीज़ गिरती ना, एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो ये बच्चों ने देखा हमारे गली के, उन्होंने कहा इनके घर से कुछ की चीज़ गिरी। सारों ने फिर दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने हमारे सामने हमारे बच्चे को यहाँ पर फेंक दिया। अब हमको इंसाफ चाहिए, बस हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को मार दिया उसने, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। ये 4 बेटियां मेरी थी, एक बच्चा मेरा था, बस उसने मेरे एक बच्चे को लिया। मैं ये चाहती हूँ पूरा खानदान अब मेरे सामने खत्म हो, बस, क्योंकि मेरे जिगर का टुकड़ा था। मेरी बहनों को, ये बच्ची है मेरी, इनका भाई था। अब बस इंसाफ चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। आज भी इनकी वालदा भी का भी यही कहना है कि इनको जो है इंसाफ फराम किया जाए, ये मुतालबा करते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इलाका इस वक्त जो है यहाँ पर सोगवार है, जहाँ पर जो है फिजा जो है इस वक्त सोगवार दिखाई दे रही है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद एक कंपाउंड के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, और जबकि ये तमाम तरह अफराद जो हैं ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो मुलजिम पकड़ा गया है हमजा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त जो है बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपकी तरफ से। और एक तो देखिए ये वाक़या है, सही है, अब न जाने किस किस्म के दरिंदे हमारे माशरे में दंदना रहे हैं। क्या बच्चों को मारते हुए हाथ नहीं कांपते उनके? कराची से एक और अफसोसनाक खबर देते हैं, जहां इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी में बाप ने अपने बेटे पर इतना तशद्दुद किया कि वो जिंदगी ही हार गया।
सलमान की उम्र सिर्फ 17 साल थी। नौजवान को जब मनो मिट्टी तले सुलाने की तैयारियां की जा रही थी तो किसी ने पुलिस को खबर दी कि नौजवान तबी मौत नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया और घर वाले खामोशी से तदफीन करने जा रहे थे। अब ऐसे भी होते हैं लोग, ऐसे भी हो सकते हैं। समझ से बाहर है कि ऐसे लोग कहां से आते हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जालिम बाप और उसके एक बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सलमान को मारने में उसका भाई भी बराबर का शरीक था। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं तैयारा हादसे का। शारजा से कराची आने वाले निजी कंपनी का कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब हादसे का शिकार हो गया। जहाज में अमले के 5 अरकान सवार थे, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मिली थी, जबकि 9:21 पर राबता मुनक़ता हुआ था और आखिरी बार जो राबता हुआ था वो कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरिब में हुआ था। तैयारा फनी खराबी दूर कराने के लिए शारजा गया था और वापसी पर हादसे का शिकार हो गया। जहाज को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। मोहम्मद तौफीक खान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद हामिद भी तैयारे में सवार थे। सर्च ऑपरेशन जारी है जिसमें पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार और पाक फ़ज़ाइया का साफ तैयारा शामिल है। PNSC का तजारती जहाज लाहौर भी तैनात कर दिया गया है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। वाक़या रिपोर्ट हुए तकरीबन 11 घंटे होने को हैं, लेकिन अब तक तैयारे का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। और जो नाज़रीन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि पिछले आवर में जो एविएशन एक्सपर्ट हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे हमने गुफ्तगू की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि ये क्या वजूहात हो सकती हैं। कुछ खदशात ज़ाहिर सी बातें ये भी सामने आ रहे थे कि चूँकि इंडोनेशिया की तरफ एक बरमुदा ट्रायंगल की एक मिथ पाई जाती है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से तो यही अपनी जो राय है वो अपनाई थी कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो एयर टर्बुलेंस की वजह से होते हैं और हम देखते हैं कि जो तैयारा होता है वो एयर टर्बुलेंट होता है और उसके बाद इस तरह के हादसात रोनुमा होते हैं। हम अब भी दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर आ जाए और जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन है मुकम्मल हो सके और वहाँ से जैसी अपडेट आएगी तो वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और अपडेट है, वो ये है कि जी आपने हुर्मस में सूरत हाल फिर संगीन हो गई है, जहां अमरीकी फौज ने रात गए ईरान के 80 से ज़्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बना डाला है और इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने बहरी गुज़रगाह में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। जवाब में अमेरिका ने ईरान के जजीरा क़ुश्म, खाक, सिरिक और बंदर अब्बास में हमले किए हैं। सेंटकॉम का इस हवाले से जो कहना है वो ये है कि तेहरान को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी फौज ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं, जो अभी की ताज़ा तरीन इनसाइट्स हमें मौसूल हुई हैं। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने दौरे तुर्की के दौरान ईरान पर हमले का हुक्म दिया और अमरीकी अहदेदार का ये कहना है कि नताइज का जायजा लेकर अगले फैसले किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब कुछ फिर जो मुज़ाकरात हैं, जो डील है, जो बातें हैं, उनसे जुड़े मामलात होते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन होती है फिर वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के अमल को, कहीं ना कहीं वो एक अमन के अमल को ना बहुत हद तक बिल्कुल ऐसी है। तो जाहिर है इस पर एक रद्द अमल भी तो आना ही था, लाजमी आना था ईरान की जानिब से। तो ईरान ने अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया है और इसके अलावा ईरानी अफवाज अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देंगे। अस्करी कमान की जानिब से एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम सामने आया है और साथ ही इसके अलावा ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अमरीका को सख्त पैगाम भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि आबने हुर्मस में महफूज बहरी रास्ता वही होगा जो तेहरान मुकर्रर करेगा। आबने हुर्मस के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी, ईरानी अस्करी कमान की जानिब से कहा गया है। जैसे कि हमने शीरी पहले भी बात की है, किस तरह से बैक एंड फोर्थ बयानात का सिलसिला जारी है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो मुज़ाकरात का अमल है, जो 60 डेज का बेसिकली टाइम है, वो इफेक्ट हो सकता है और बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि तिजारती जहाज़ों पर हमला किया गया, जिसकी वजह से हमने ये कार्रवाई की। अब ईरान का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, जो कि हमने देख लिया और बहुत ही सख्त किस्म का रद्द अमल सामने आया है। तो बिल्कुल ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त का जो लाइसेंस है वो फिर से मनसूख कर दिया है। वही वाली बात शीरी की, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुज़ाकरात के अमल को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं। और ये जो उन्होंने फैसला किया है, वो जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, आबने हुर्मस से ईरानी इक़दामात के रद्द अमल में किया गया है। वफामती याददाश्त के बाद अमरीकी महकमा खजाना ने 22 जून को उमूमी लाइसेंस जारी किया था, आप लोगों को याद होगा, जिसके तहत 21 अगस्त तक ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त पहले तो दी गई थी। अब हुआ यह है कि अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने जो अमरीकी पाबंदियां हैं वो मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दी और ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का
मुनासिब जवाब देगा। और फिर जाहिर सी बात है फिर हम अब देयर इज़ नो डाउट कि हम देखेंगे कि फिर इस पे अगेन ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर होती है, फिर आपकी जो आलमी मंडी है वो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे तेल की और कीमतें बढ़ती इवेंचुअली हैं, इस पर लोग भी इफेक्ट होंगे, लोग हमारी इफेक्ट आम होते मार्केट हैं। इफेक्ट होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये हो भी रहा है ना ईरान पर हमले और ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदी के असरात एज आई सेड कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है। क्विकली सोबिया जरा स्टैट्स भी आप शेयर कर बिल्कुल दें ऐसे कि ही है। क्या है बरतानवी जो रिवाइज? क्रूड वो है वो 76 और साथ ही अमरीकी खाम वो $72 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमने जैसे कि पहले बात की है कि ये तब्दीलियां बहुत ज़्यादा आती हैं और ये आम तौर पर मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एक बार फिर से बताते चले कि बरतानवी क्रूड ऑयल 76 और इसके अलावा अमरीकी खाम तेल वो $72 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते ही हैं लाजमी। और फिर इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हर मुल्क पे पड़ता है और फिर जाहिर सी बात है कुछ ममालिक में पेट्रोलियम मसला की हैं, कीमतें बढ़ती हैं और इस तरीके से आपका ज़ाहिर पूरे का पूरा सप्लाई चेन अफेक्ट होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। लगता है कि बादलों का मूड जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो मूड चुका है। swings हो रहे हैं बिल्कुल बादलों को ऐसा ही भी। है। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक हो गई है, लेकिन सिंध के अलावा जो मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन आज 8 तारीख हो गई है और गर्मी के सताए शहरी अब्र करम बरसने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। गर्मी की लहर बरकरार है, लाहौर में हब्स की भी कैफियत है और आज भी बारिश का ज्यादा चांस नहीं है। बस चंद मकामात पर हल्की फुल्की रिमझिम हो सकती है, ये बताया जा रहा है। मौसम की ताज़ा तरीन इंसाइट्स हासिल करते हैं जी एज यूजुअल उमर याकूब से। जी उमर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, लाहौर और उसके गिरदोनवा में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि आज भी ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। शाम होते हवा ज़रूर चलेगी, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्की है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। जबकि आज से 2 रोज़ कबल महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की थी कि 7 जुलाई से 10 जुलाई तक मुसलसल बारिशें होंगी, तेज़ आंधी आएगी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अभी अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 70% रिकॉर्ड की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शदीद हब्स रहेगा और यही दर्जा हरारत आपको 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होगा। और महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि आइंदा 2 रोज़ तक ज़्यादातर धूप और जो है गर्मी की शिद्दत महसूस होगी, बारिशें होने का इम्कान कम है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बलूचिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग़ का मिशन सूबाई हुकूमत ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आइंदा माह क्वेटा में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपो मुनक़्क़िद करेगी। मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमाकारी के लिए कौमी और आलमी सरमाकारों को भी दावत दी जाएगी। मोहम्मद आतिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। बलूचिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सनती फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत का अहम इक़दाम। आइंदामा बलूचिस्तान सरमायाकारी बोर्ड और ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपो मुनक़्क़िद किया जाएगा। एक्सपो में बलूचिस्तान के मादनी वसाइल, ज़राअत, सनत, सियाहत के शोबों को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पहली एक एक्सपो हो रही है बलूचिस्तान में। चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे पूरे पाकिस्तान को ब्यूटम्स ला रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, पाकिस्तान के तमाम बड़े ब्रांड्स, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर्स हो, प्लस जो चाइनीज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है या बाकी कंट्रीज़ के। वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक सरकारी शोबे में हर नौजवान को मुलाजमत देना मुमकिन नहीं। एक्सपो नौजवानों को कारोबार और इंटरप्रेन्योरशिप की जानिब राग़िब करेगा। हम आपको असिस्ट करेंगे, आपको इंटरेक्ट करवाना, आपको जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ मिलवाना। चाइना हमारे पास इजी मार्केट है थ्रू काउंसलेट ऑफ चाइनीज इन कराची के, हम आपकी मार्केट को चाइना तक भी पहुंचा सकें। एक्सपो में मुल्की, गैर मुल्की सरमायाकार, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक होंगे। कैमरामैन जुनीद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। नाजरीन, मसनूई जहानत यानी कि AI के दौर में नौजवानों का जहन भी तब्दील हो रहा है और तरजीहात बदल रही हैं। कराची में फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा मकबूल इंतखाब बन गया है। हज़ारों जो तलबा हैं इस शोबे में दाखिले के काफ़ी ज़्यादा ख्वाह हैं, क्योंकि ज़ाहिर दे सी द फ्यूचर इन दिस। हामिद रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं।
मसनूई जहानत का बढ़ता इस्तेमाल। कराची में कंप्यूटर साइंस का इंतखाब। फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने के लिए कराची के कॉलेजेस में 31,000 तलबा ने दरख्वास्तें जमा करा दी। डायरेक्टर कॉलेजेस गुलाब राय के मुताबिक मेडिकल साइंस की 36,000 नशिस्तों पर अब तक 20,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। असल में जो रुझान है आजकल वो ज़्यादातर बच्चे जाते हैं जनरल साइंस, जो कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं, उस ग्रुप में जाते हैं। अभी भी जो ज़्यादा एडमिशन हुए हैं वो कंप्यूटर साइंस में ही हो रहे हैं, जिसमें 31,000 का टारगेट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे वहाँ आने के लिए आते हैं। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कॉलेजेस में लैब्स तो मौजूद हैं, लेकिन जदीद तालीमी सहूलियात का फुकदान है। इन लैब्स को मज़ीद जदीद बनाना है। इनकी जो कंप्यूटर्स हैं उनको लेटेस्ट होना चाहिए, वहाँ पर बाकी जो सहूलियात हैं वो होनी चाहिए। ये ग्रेजुअली इसके ऊपर काम होगा, लेकिन इस पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ज़रूर एक्शन लेना होगा। शहर के कॉलेजेस में 25 जुलाई तक दाखिलों का अमल जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान शाहिद और फैसल आगाई के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। अच्छा जी, अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दिफाई चैंपियन ने सनसनीखेज मैच में मिस्र को 3-2 से शिकस्त दी। 79वें मिनट तक मिस्र को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। अर्जेंटीना ने 13 मिनट में 3 गोल करके समझे बाजी पलट दी और गेम अपने नाम कर ली। गिरते शहसवारों का पलटकर वार, हरीफ आर पार। अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से फतह छीन ली। दिफाई चैंपियन की फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। 79वें मिनट तक मिस्र को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। अर्जेंटीना की शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेसी 11 ने 13 मिनट में 3 गोल करके बाजी पलट दी। फातेह टीम के लिए रोमेरो, मेसी और फर्नांडिस ने गोल किए। नाकाबिले यकीन फतह पर मेसी जज्बाती हो गए। कप्तान के आंसू छलक पड़े। फातेह खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। रेफरी के मुतनाज़ फैसलों ने अर्जेंटीना की जीत पर सवालात उठा दिए हैं। मिस्र के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को 4 येलो और 1 रेड कार्ड दिया गया। फाउल की वजह से मिस्र का 1 गोल भी मंसूख किया गया। मिस्री खिलाड़ियों का रेफरी पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा दिया गया है। और स्विट्जरलैंड 72 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कोलंबिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मुकर्ररा और इजाफी वक्त तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। पेनल्टी शूट आउट पर स्विट्जरलैंड ने 4-3 से कामयाबी हासिल की। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। तो जंग में आर्ट एंड थीसिस की जबरदस्त नुमाइश सजी है जनाब। आइए अरशद खान के थ्रू देखते हैं हम भी। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में टेक्सटाइल, फैशन और आर्ट से मुताल्लिक मुनफरिद तख्लीकात नुमाइश के लिए पेश। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर फहीम आफ्ताब ने किया। हमारी एक स्टूडेंट है, बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने किए हैं, उनमें AI का यूज़ करते हुए पैटर्न जनरेट किए हैं, जिसकी वजह से एक जैसे डिज़ाइनर है वो इंडस्ट्री में एक दिन में 2 या 3 डिज़ाइन जो है वो सबमिट करवा सकता है। तालिबात ने अपने डिजाइन्स में आलमी फैशन ट्रेंड्स के साथ झंग की सकाफत, रिवायात और मकामी शनाख्त को भी खूबसूरती से पेश किया। यहाँ पर डिफरेंट ड्रेसेस के डिज़ाइंस, इसके अलावा आर्ट्स रिलेटेड डिफरेंट पेंटिंग्स, ज्वेलरी और बहुत एस्थेटिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। टेक्सटाइल की दुनिया में ड्रेसेस पे डेकोरेटिव एलिमेंट्स पे काम हो रहा है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर ये पावर है कि वो इमोशंस को, मटेरियलिटी को और डेप्थ को कन्वे कर सकता है। ये नुमाइश तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ तालीमी इदारों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने की अहम कोशिश है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। नाजरीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और आज के ही प्रोग्राम में हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रोग्राम खबर वही, अंदाज नया।